ને વોરમ બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ તો દેશનો સૌથી ચર્ચિત આ સમયનો જે મુદ્દો છે તે છે જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ। જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી અને સુનાવણીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે શું આદેશ કર્યો છે, જિલ્લા કોર્ટ છે તેને આજે કેસ છે તે ટ્રાન્સફર કર્યો છે અને સમગ્ર મામલે વધુ વિગતો શું પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં કઈ કઈ દલીલો મુસ્લિમ પક્ષ અને અન્ય જે પક્ષ છે હિન્દુ પક્ષ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી, આ સમગ્ર બાબતે વધુ વિગતો મેળવીએ અજય યાદવ પાસેથી। અજય। देखिए, निश्चित रूप पे अंकित, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई चल रही थी वो मुस्लिम पक्ष की याचिका पे चल रही थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दो दलीलें दी गई थी अपनी याचिका में, जिसमें ये कहा गया था कि ये पूरा जो वाराणसी कोर्ट की तरफ से सुनवाई चल रही है ये दरअसल वर्शिप एक्ट 1991 है, उसका एक तरह से उल्लंघन है। और जो सर्वे रिपोर्ट है उसको भी जाहिर नहीं करने की बात करते हुए उसको अवैध बताने की बात कही गई थी। और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करके पूरी सुनवाई जो है अपने हाथ में ले ले, बल्कि लोअर कोर्ट में ये सुनवाई न हो, क्योंकि इससे समाज का सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सामाजिक संतुलन बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जो वर्शिप एक्ट का सवाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी महत्वपूर्ण की गई, जिसमें यह कहा गया कि एक ही स्थान पर अगर दो समुदायों को लोग पूजा करते हैं तो इससे किसी भी सूरत में न उसका चरित्र बदल सकता है, न वर्शिप एक्ट का किसी भी तरीके से उल्लंघन हो सकता है। यानी मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी कि इससे वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उससे बीच का एक तरह से रास्ता निकाला है या इसका क्लू निकाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो महत्वपूर्ण 4 पॉइंट पे फोकस किया है उसमें यह है कि अब सारी जो सुनवाई है ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई 8 हफ्तों के लिए, वो सारी सुनवाई जो है लोअर कोर्ट में होगी, यानी वाराणसी कोर्ट में जो सारी सुनवाई चल रही थी वो कंटिन्यू जारी रहेगी। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जो 17 तारीख को जाहिर किया गया था वो अंतरिम आदेश 8 हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो शिवलिंग पाए जाने वाली जगह थी उसको सील कर दिया गया है और जो मुसलमानों को नमाज करने की जगह है उसको सुनिश्चित किया गया है, यानी मुसलमान जो है अपनी जो नमाज है वहां पे अदा कर सकते हैं। तीसरा क्लॉज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो वजू करने की जगह है उसको प्रशासन तय करे कि कहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो वजू करेंगे। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम जो आपत्तियां हैं, चाहे वर्शिप एक्ट को लेकर के हो, चाहे सर्वे को लेकर के हो, चाहे जिस तरह की आपत्तियां हैं, उन सारी आपत्तियों को अब सुप्रीम कोर्ट की वजह यानी 8 हफ्तों के भीतर वो लोअर कोर्ट के भीतर ही दर्ज कराने के लिए कहा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि अब सारी की सारी सुनवाई जो है वो लोअर कोर्ट में होगी और 8 हफ्तों बाद यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तब तक उम्मीद की जा रही है कि लोअर कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई अपनी पूरी कर लेगा। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। समाचार तरफ आगे बात करिए। नवजोत सिंह सिद्धू 1 વર્ષની સજા તેમને ફટકારવામાં આવી છે અને આ સજાને લઈને તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવવા માટે પણ પહોંચ્યા હતા, પરંતુ સુપ્રીમમાંથી પણ તેમને ઇનકાર કરી દેવામાં આવ્યો છે। સુપ્રીમમાંથી કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમની પાસે સમય નથી આ કેસની સુનાવણી કરવાનો। તેવામાં હવે શું નવજોત સિંહ સિद्धુને 1 વર્ષની જેલની સજા ભોગવવી જ પડશે? અત્યારે આ સમગ્ર મામલે શું બધું અપડેટ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે? ધવલ પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ। ધવલ। જે અંકિત જણાવી દઉં કે પંજાબ કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતા અને બહુચર્ચિત નવજોત સિંધુના જે આખો રોડ રેજ કેસ છે, 34 વર્ષ જૂનો રોડ રેજ કેસ હતો, એમાં સુપ્રીમે ગઈકાલે નિર્ણય બદલ્યો હતો। સુપ્રીમે 1 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી। જો કે આ બધી જ ઘટના બાદ જે શું કહેવાય કે સિદ્ધુના વકીલ હતા અભિષેક મનુ સંઘવી આજે સવારે સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યા હતા અને ચીફ જસ્ટિસને એવી વિનંતી કરી હતી કે ભાઈ એમનું આરોગ્ય સારું નથી, એટલા માટે એમની કોર્ટની જે સજા છે એ જેલની સજા હાલ મોકૂફ રાખવામાં આવે એમની, અથવા અમને સરેન્ડર થવાનો સમય આપવામાં આવે। પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે આ કોઈ પણ મુદ્દે સુનાવણી સાંભળી જ નહોતી અને એવું ચોખ્ખું કહી દીધું હતું કે જે પણ સ્થિતિ છે, જે પણ સજા આપવામાં આવી છે ભોગવવાની જ રહેશે। જો કે આ સમગ્ર નાટ્યાત્મક ઘટનાક્રમ બાદ નવજોત સિંધુએ સામે ચાલીને પટિયાલા જેલની અંદર આજે સરેન્ડર કરી દીધું છે અને હાલ તેઓ જેલમાં પહોંચી ગયા છે। जी धवल, आभार समग्र माहिती आपवा माटे। समाचारों तरफ आगे बात करिए तो વધુ એક મુદ્દો જે સમગ્ર દેશમાં અત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને આ મુદ્દાને લઈને અત્યારે અલગ અલગ તર્ક વિતર્ક પણ સર્જાઈ રહ્યા છે અને આ સમગ્ર બાબતે વધુ વિગતો દિવ્યા આપશે। દિવ્યા, શું વધુ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? જે અંકિત, જે રીતે લાલુ પ્રસાદ યાદવ કે જે અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને જામીન સાથે બહાર તો આવ્યા, પરંતુ હવે એક બીજા જ મુદ્દાને લઈને તેમના ઉપર સીબીઆઈની કાર્યવાહી છે તે થઈ રહી છે। ન માત્ર લાલુ પ્રસાદ યાદવ પરંતુ તેમની પત્ની અને તેમની પુત્રી ઉપર
પર પણ કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને તેમના પણ અનેક ઠેકાણાઓ પર અત્યારે સીબીઆઈ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જે રીતે આંકડો બતાવવામાં આવી રહ્યો છે, અલગ અલગ 17 જેટલી જગ્યાઓ પર સીબીઆઈએ દરોડા પાડ્યા છે. લાલુ યાદવ, રાબડી દેવી, તેજ પ્રતાપની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ તેમની દીકરી મીસા ભારતીના ઘરે પણ છાપામારી કરવામાં આવી છે. રેલવે ભરતી બોર્ડમાં ગોટાળા મુદ્દે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને રેલવેમાં ભરતી ના બદલામાં તેમણે જમીન પચાવી પાડવાનો જે આખો મુદ્દો હતો તેના ઉપર આ કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. અને આજે આખો કેસ હતો તે 2004થી લઈને 2009 દરમિયાનનો હતો અને હવે નવેસરથી આ કેસ દાખલ કરીને સીબીઆઈ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. હવે જે તે સમયે જ્યારે રેલ મંત્રી હતા લાલુ પ્રસાદ યાદવ, ત્યારે તેમણે જે લોકોને નોકરી આપી તેની સામે તેમણે જમીન લીધો હોવાનો આક્ષેપ જે છે તે આ સમગ્ર કેસને લઈને કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સમગ્ર મામલે સીબીઆઈ અત્યારે આકરા પાણીએ જોવા મળી રહી છે. તમામ જગ્યાએ છાપેમારી કરીને વધુને વધુ તથ્ય બહાર કાઢવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ દાનિશ કુરેશી, AIMIMના અમદાવાદના નેતા, જેમણે બેભત્સ એક પોસ્ટ કરી હતી, વિવાદિત પોસ્ટ કરી હતી, જે બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમને શરતી જામીન મળી ગયા છે. આખરે કઈ કઈ શરતોના આધીન તેમને જામીન મળ્યા છે, શું છે વધુ વિગતો? ધવલ પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ. ધવલ, જે દાનેશ કુરેશી જે AIMના પ્રવક્તા, તો તેમને અમદાવાદની મેટ્રોપોલિટન કોર્ટે 25,000ના બોન્ડ ઉપર જામીન આપ્યા છે. આ જામીન શરતી છે. કોર્ટે જામીન આપતાની સાથે ઘણી બધી તેમની સાથે શરતો મૂકી છે. તેમાં દર મહિને કોર્ટમાં હાજરી આપવાની, આ સિવાય મોબાઈલ અને જો સરનામું બદલવું હશે તો તેના માટે કોર્ટની મંજૂરી લેવી પડશે. આમ જે પરમ દિવસે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી તેને લઈને આજે તેમને આ જામીન મળી ગયા છે અને તેની સાથે આ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટે આ કેટલી શરતો પણ મૂકેલી છે. અને તેમની જે જ્ઞાનવાપી બાદ જે શિવલિંગ ત્યાં મળ્યું હતું તેને લઈને જે વિવાદિત પોસ્ટ કરી હતી તેના બાદ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેમની આ ધરપકડ કરી હતી અને તેના મુદ્દે આજે જે મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં આ મુદ્દે સુનાવણી થઈ હતી તેમાં તેમને આ જામીન આપવામાં આવ્યા છે. જી ધવલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ રાજ્યના વધુ એક IAS ઓફિસર કે જેમના ત્યાં સીબીઆઈના દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં આ દરોડાની કાર્યવાહી જે છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે. આખરે શું છે આ સમગ્ર કેસ, શા માટે આ જે કાર્યવાહી છે તે સીબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, આ સમગ્ર બાબતે વધુ માહિતી મેળવીએ હિરેન રાવલ પાસેથી. હિરેન, 2011 બેચના ગુજરાત કેડરના IAS અધિકારી અને હાલ સામાન્ય વહીવટી વિભાગમાં સચિવ તરીકે કાર્યરત કે રાજેશના નિવાસસ્થાને, તેમના પૈતૃક નિવાસસ્થાન આંધ્રપ્રદેશ, તેમનું પૂર્વ કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે સુરેન્દ્રનગર અને સુરત, આમ 4 જગ્યાઓ પર ગત મોડી રાત્રે સીબીઆઈએ રેડ કરી હતી. અલગ અલગ આ 4 જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન સુરતથી રફીક મેમણ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કે રાજેશ પર આરોપ છે કે તત્કાલીન કલેક્ટર તરીકે જ્યારે સુરેન્દ્રનગર હતા ત્યારે તેમણે પૈસા જમીન મામલે ગેરરીતિ આચરી હતી અને લગભગ કૌભાંડ આચર્યું હતું. એ સાથે જે લાયસન્સના પરવાના આપવા, આર્મ્સ લાયસન્સ માટેની જે મંજૂરી આપવાની હોય છે હથિયારો માટેના લાયસન્સની, એની અંદર લોકો પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હોવાની વાત સામે આવી છે. કેટલાક રકમ ચેકથી તો કેટલીક રકમ રોકડેથી પણ તેમને લીધી છે. આ પ્રકારની ફરિયાદો અગાઉ પણ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો ગુજરાત સરકારને આપવામાં આવી હતી. જોકે ગુજરાતના ACBએ કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી ન કરતા તે વખતે ACBના વડા તરીકે કેશવ કુમાર હતા અને તેમણે કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી આની અંદર નહોતી કરી અને એટલા માટે રાજ્ય સરકારે ખુદ સીબીઆઈને આ મામલે તપાસ કરવા માટે સૂચના આપી હતી અને સીબીઆઈની ટીમ ઘણા લાંબા સમયથી અલગ અલગ તથ્યો આધારે તપાસ કરી રહી હતી. સુરેન્દ્રનગરમાં પણ ટીમે તપાસ કરી હતી અને ત્યારબાદ તેમાં તથ્ય દેખાતા ગઈકાલે મોડી સાંજે આ 4 જગ્યાઓ પર રેડ દરમિયાન અલગ અલગ દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. કે રાજેશના અંગત ગણાતા રફીક મેમણની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને રફીક મેમણની પૂછપરછના આધારે અગાઉ ફરિયાદ નોંધવી કે કેમ તે અંગે પણ નિર્ણય કરવામાં આવશે. જી હિરેન, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. અને કે રાજેશ સાથે સંકળાયેલ જે વ્યક્તિ રફીક મેમણ છે, સુરતથી તેને ડિટેન કરવામાં આવ્યો છે. કાપડના ધંધા સાથે તે સંકળાયેલો હતો અને સાથે કે રાજેશને મળતિયા તરીકે પણ તે કામ કરતો હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. આખરે ડિટેન કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે શું વધુ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? આઝમ સાલે પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ. આઝમ, જે આખો મામલો સામે આવ્યો છે, જેના અંદર IAS કે રાજેશનો જે મામલો સામે આવ્યો છે તેના અંદર સુરતના કનેક્શન સામે આવ્યા છે. સુરતના જે અડાજણ પાટિયા વિસ્તારની અંદર મદીના પાર્ક સોસાયટીમાં બંગલા નંબર 9માં રહેતા રફીક મેમણ, જેની પોતાની એક દુકાન છે સૈયદપુરા હત્તુપુરા બોર્ડર પર આવેલી જીન્સ નામની એક મોટી દુકાન છે, તેના અંદર એ પોતાનો કાપડ ઉદ્યોગ ચલાવતો હતો. પરંતુ કે રાજેશના માટે એ વચેટિયા તરીકે અને વહીવટદાર તરીકે કામ કરતો હોવાનું સ્થાનિક સૂત્રોથી માહિતી મળી રહી છે અને સીબીઆઈને પણ આ માહિતી મળી હતી, જેના કારણે સીબીઆઈની ટીમ ગત રોજ મોડી સાંજથી જ સુરતમાં આવી ગઈ હતી અને પ્રથમ તો એને દુકાનમાંથી એને ડિટેન કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ જે અડાજણ પાટિયા સ્થિત આવેલો એનો બંગલો છે ત્યાં એને લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં પણ ઘરમાં એને સાથે રાખીને અંદાજિત 2 કલાક જેટલી પૂછપરછ અને
સાથે કેટલાક દસ્તાવેજી પુરાવાઓ લઈને સીબીઆઈની ટીમ ગાંધીનગર માટે રવાના થઈ હતી. એટલે ફરી એકવાર જે કે રાજેશનું કનેક્શન સુરત સાથે હતું, કારણ કે સુરત જિલ્લા પંચાયતમાં ડીડીઓ તરીકે કે રાજેશ ફરજ બજાવતા હતા. ત્યારે પણ જે સામાન્ય સભા ચાલતી હતી જિલ્લા પંચાયતની, તેના અંદર દર્શન નાયક છે જે સભ્ય હતા જિલ્લા પંચાયતના, તેમને જે છે કે રાજેશના ઉપર ડીડીઓ હતા ત્યારે આક્ષેપ કર્યા હતા કે ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યા છે. જી આઝમ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીકના સમયમાં આવી રહી છે અને તેવામાં પક્ષ પલટાની મોસમ પણ રાજ્યમાં જોવા મળી રહી છે. તેવામાં વધુ કેટલાક કોંગ્રેસી નેતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંપર્કમાં હોવાનો દાવો ગણપત વસાવા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આખરે શું દાવો ગણપત વસાવા દ્વારા કરવામાં આવ્યો, આ સમયે તેમણે વધુ શું વિગતો આપી, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ પ્રતિક જાદવ પાસેથી. પ્રતિક. અંકિત, વર્ષ 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણી ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય બંને માટે ખૂબ જ મહત્વની છે, કારણ કે ત્રીજો પક્ષ પણ હવે ગુજરાતમાં એક્ટિવ થઈ ગયો છે. ત્યારે ભાજપના જ પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ગણપત વસાવાએ આજે કોંગ્રેસને આડે હાથ લીધો હતો અને કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના અનેક નેતાઓ હજુ પણ ભાજપમાં જોડાવાની લાઇનમાં છે. અમારે ઉપરથી કોંગ્રેસના નેતાને ના પાડવી પડી રહી છે. કોંગ્રેસ પાસે હવે ગણ્યા ગાંઠિયા લોકો જ રહ્યા છે અને સાથે જ આ રીતે જે પ્રહાર કર્યા હતા ત્યારે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડૉક્ટર મનીષ દોશીએ પણ ગણપત વસાવા ઉપર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે હવે ગણપત વસાવા પાસે કોઈ કામ રહ્યું નથી, તેમના ઉપર પૂર્વ મંત્રીનું ટેગ લાગી ગયું છે. ત્યારે તે તેમના જે નેતાઓ છે તેમને ખુશ કરવા માટે આ પ્રકારના નિવેદનો આપી રહ્યા છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે કેબિનેટ મંત્રી ગણપત વસાવાએ આદિવાસી સમાજ માટે કશું જ કામ નથી કર્યું. હાલ આદિવાસી સમાજના લોકો પીડાઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેમની સમસ્યાઓને ઉઠાવવાના બદલે કોંગ્રેસના જે ભાજપના કેબિનેટ મંત્રી, પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી આ પ્રકારના નિવેદનો કરીને ફક્ત ને ફક્ત પક્ષમાં તેમનું સ્થાન બનાવવા માટે આ પ્રકારના પ્રયત્નો અને નિવેદનો કરી રહ્યા હોવાનું મનીષ દોશીએ કહ્યું હતું. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. હવે એક તરફ ગણપત વસાવા તો એવું કહે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંપર્કમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ છે અને બીજી તરફ કોંગ્રેસ જે છે તે એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટેની સ્થિતિમાં જોવા મળી રહી છે. તેમ છતાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ પોતાનું ઘર સાચવવાના પ્રયત્નોમાં લાગેલી જોવા મળી રહી છે. નેતાઓ જે છે તે પોતાના ઘર સાચવવામાં લાગેલા જોવા મળી રહ્યા છે. અને તેવામાં એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ કે રઘુ શર્મા અને નરેશ પટેલ આજે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીને મળવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. જોકે તે બંનેની વચ્ચે શું વાતચીત થઈ, શું આખરે નરેશ પટેલ રાજનીતિમાં આવવા માટે માની ગયા છે, શું તેઓ કોંગ્રેસમાં જોડાવાના છે, આ સમગ્ર બાબતે વધુ વિગતો મેળવીએ મનીષ પુરોહિત પાસેથી. મનીષ. અંકિત, જે પ્રમાણે ગઈકાલે કોંગ્રેસને એક મોટો ઝટકો લાગ્યો પરમ દિવસે, અને ત્યારબાદ કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓએ રાજકોટમાં ધામા નાખ્યા હતા. નરેશ પટેલ સાથે બેઠક કરી હતી અને બેઠક બાદ આજે કોંગ્રેસના નેતાઓની સાથે નરેશ પટેલ પણ દિલ્હીની ડેલીએ પહોંચ્યા છે. દિલ્હીમાં સોનિયા ગાંધી સાથે મળ્યા હોય તેવી પણ વાત સામે આવી રહી છે. સોનિયા ગાંધીને નરેશ પટેલે કેટલીક વાતો એમની રાખી કે ભાઈ 4 થી 5 બેઠકો છે જ્યાં હું કહું છું ત્યાં તમારે ટિકિટ આપવી પડશે. સૂત્રો દ્વારા એવી પણ માહિતી મળી રહી છે કે નરેશ પટેલ ટિકિટની વાતચીત કરતા હતા તે દરમિયાન સોનિયા ગાંધી એમને ટોક્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ગોળ ગોળ વાતો નહીં પરંતુ સીધી સટ વાત કરો, તમે પહેલાં કોંગ્રેસ જોઈન કરો અને ત્યારબાદ આપણે ટિકિટની વાતો કરીશું. જોકે નરેશ પટેલની જે રાજનીતિક વાતો છે કે ક્યારે આવીશ રાજનીતિમાં, તારીખો પર તારીખો લંબાવતા રહે છે અને આ બધા વચ્ચે આજે કોંગ્રેસમાં સિનિયર મોવડી મંડળ સાથે એમણે વાતચીત કરી છે. તેવામાં નિષ્કર્ષ શું નીકળે છે તેના પર સૌની નજર છે. પરંતુ નરેશ પટેલની કોંગ્રેસ સાથેની આ બેઠક બહુ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. સોનિયા ગાંધીએ એમને જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે હવે એ ક્યારે કોંગ્રેસનો પંજો પકડે છે કે પછી બીજા એમના મગજમાં જે ચાલતા એજન્ડા છે એમને પાર પાડવા માટે એ પ્રયાસ કરે છે. કારણ કે વાર્તા એવી પણ ચાલી રહી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે પણ એમને પોલિટિકલ લોબિંગ ચાલુ રાખ્યું છે. બીજી બાજુ એક થર્ડ મોરચા સાથે પણ એમની વાતચીત ચાલી રહી છે અને બીજી બાજુ કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે વારંવાર બેઠક કરી રહ્યા છે. હાર્દિક પટેલે જ્યારે કોંગ્રેસ છોડી ત્યારે એમણે એવો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો કે કોંગ્રેસ માત્ર નાટક કરે છે પરંતુ નરેશ પટેલને કોંગ્રેસમાં જોડવા માંગતી નથી. પરંતુ નરેશ પટેલ આજે જ્યારે દિલ્હીમાં છે, સિનિયર નેતાઓ સાથે બેઠક કરી રહ્યા છે, ત્યારે એનો નિષ્કર્ષ શું નીકળે છે તે જોવાનું રહેશે. અંકિત. બિલકુલ. અને નરેશ પટેલ જ્યાં સુધી બોલતા નથી પોતાના મોઢામાંથી કે તેઓ રાજનીતિમાં જોડાઈ રહ્યા છે કે નથી જોડાઈ રહ્યા અને કયા પક્ષ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તેના વગર આ તમામ જે કયાસો છે તે માત્ર કયાસો જ રહી જશે. નરેશ પટેલ જ્યારે સામે આવીને કહેશે કે હા તેઓ કઈ પાર્ટીમાં જોડાય છે ત્યારે જ આ તમામ બાબતો જે છે તે સ્પષ્ટ થતી જોવા મળશે. બીજી તરફ થોડા સમય પહેલાં કોંગ્રેસ દ્વારા જે ચિંતન શિબિર યોજવામાં આવી હતી ત્યારબાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ 2 દિવસીય ચિંતન શિબિર યોજી છે રાજસ્થાનમાં અને તેવામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે તમામ લોકોને સંબોધન કર્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હવે આગામી સમયમાં જે ચૂંટણીઓ આવવાની છે તેને લઈને સાથે જ સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવા માટેના કયા પ્રાણ પ્રશ્નો ઊભા કર્યા અને સાથે તે જવાબો તેમને કયા આપ્યા છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ પ્રતિપાલ પાસેથી. પ્રતિપાલ. જી ચોક્કસથી અંકિત, જેમ વિધાનસભાના ઇલેક્શન નજીક આવી રહ્યા છે અલગ રાજ્યોમાં, તેમજ ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય કે આમ આદમી પાર્ટી હોય, તમામ જે પાર્ટીઓ છે તે સક્રિય થઈ ગઈ છે અને એક બાદ એક જે છે તે બેઠકોનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો રાજસ્થાનના જયપુરમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા બેઠકનું આયોજન
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પીએમ મોદીએ પણ તમામ લોકોને તેમજ જે પદાધિકારીઓ છે, જે સાંસદો છે, ધારાસભ્યો છે, તેઓને સંબોધિત કર્યા હતા અને આગામી અલગ અલગ જે ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે તેમાં કઈ રીતની તૈયારી કરવી તેને પણ તેઓ વાતચીત કરી હતી. ત્યારબાદ ખાસ તેઓએ જણાવ્યું હતું કે 21મી સદી છે તે ભારતની સદી છે, એટલે કે ભારત પણ વિશ્વ ફલક ઉપર ધીમે ધીમે જે રીતે આગળ વધી રહ્યું છે, પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, તેની પણ તેઓએ વાતચીત કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓએ જણાવ્યું હતું કે તમામ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ છે, સૌથી મોટો પક્ષ છે ભારતીય જનતા પાર્ટી સમગ્ર વિશ્વમાં, તેઓ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને તેઓ પણ ભૂતકાળમાં જે રીતે અલગ અલગ રાજ્યોમાં જઈને કામ કર્યું છે, તો રાજસ્થાનનો પણ તેઓએ ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે રાજસ્થાનમાં પણ તેઓને જે રીતે ખૂબ જ નેતાઓ સાથે બહુ જ અલગ અલગ કામ કર્યા છે અને કાર્યકર્તાઓથી પણ તેઓને ઉર્જા મળે છે, એટલે કે નાનામાં નાનો જે કાર્યકર્તા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો તે પણ ખૂબ જ મહત્વનો છે તેવું તેઓએ ખાસ જણાવ્યું હતું. અને તે જોતાં જ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે પોતે પણ જ્યારે પોતાનો ભૂતકાળ યાદ કર્યો હતો કે નાના હતા ત્યારે તેઓ કઈ રીતે ચા વેચતા હતા, ધીરે ધીરે કાર્યકર્તા થયા હતા અને ત્યારબાદ અત્યારે હાલમાં તેઓ પોતાની જે રીતે પીએમ એટલે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નહીં પરંતુ પ્રધાન સેવક ગણાવે છે, તેવો ઉલ્લેખ ખાસ કર્યો હતો અને તમામ જે નેતાઓ છે તેમજ જે કાર્યકર્તાઓ છે તેઓમાં એક ઉર્જા આવે તેવો પ્રયત્ન તેઓએ કર્યો હતો. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ તો એએમસીની રિવ્યુ બેઠકમાં પ્રભારીની હાજરીએ ચર્ચાનું જોર પકડ્યું છે. એએમસીની રિવ્યુ બેઠકમાં પ્રભારી કઈ રીતે આવ્યા તે હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ડીવાયએમસી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પણ આ રિવ્યુ બેઠકમાં હાજર હતા. આખરે શા માટે તેઓ ત્યાં હાજર હતા અને ધર્મેન્દ્ર શાહની બેઠકમાં હાજરીથી નવી ચર્ચાએ હવે જોર પકડ્યું છે. ધર્મેન્દ્ર શાહ બેઠકમાં શા માટે હાજર હતા, રિવ્યુ બેઠકમાં તેમનું શું કામ તેને લઈને, કારણ કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની આ રિવ્યુ બેઠક હતી. હવે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની જગ્યાએ પ્રભારી ત્યાં શું કરતા હતા તેને લઈને સવાલો અત્યારે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ. વાત જામનગરની કરીએ તો જામનગરમાં એક ખેડૂતે આપઘાત કર્યાનો મામલો જે છે તે સામે આવ્યો છે. જામનગરમાં એક ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી છે. કારણ શું છે તે હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. દ્રોલના હજામચોરામાં આ ખેડૂત દ્વારા આત્મહત્યા કરવામાં આવી છે અને તેનું કારણ જે છે તે આર્થિક સંક્રમણ હોવાનું પરિવાર દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આર્થિક સંક્રમણને કારણે વધુ એક ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી લીધી છે. રાજ્યમાં આમ તો ખેડૂતોની આત્મહત્યાના જે બનાવો છે તે આર્થિક સંક્રમણને કારણે સામે આવતા હોય છે. વધુ એક બનાવ આ પ્રકારનો જામનગરથી સામે આવ્યો. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો સોખડા સ્વામિનારાયણ મંદિરનો જે વિવાદ છે અને તે વિવાદમાં હવે જે બે જૂથ પડી ગયા છે. હવે આગામી સમયમાં જ્યારે પ્રાગટ્યોત્સવ હરિપ્રસાદ સ્વામીનો ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે આ બંને જૂથો અલગ અલગ જગ્યાએ આ પ્રાગટ્યોત્સવ ઉજવવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. આખરે કયું જૂથ ક્યાં આ પ્રાગટ્યોત્સવ ઉજવવાનું છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ ધવલ પટેલ પાસેથી. ધવલ, જે સોખડાનો વિવાદ થોડા દિવસ અગાઉ સામે આવ્યો હતો, હવે જ્યારે આ સમગ્ર જે ઉજવણી છે તે થવાની છે આવનારા દિવસોમાં 22 તારીખે, ત્યારે જે પ્રબોધ સ્વામી જૂથ અને પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી જૂથ બંને જૂથ અલગ અલગ જગ્યાએ ઉજવણી કરવાના છે. અને પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીનું જે જૂથ છે તેઓ વડોદરામાં ઉજવણી કરવાના છે, તો પ્રબોધ સ્વામીનું જે જૂથ છે તેઓ સુરતમાં આ સમગ્ર જે ઉત્સવ છે તેની ઉજવણી કરવાના છે. અને મોટી સંખ્યામાં બંને જૂથ જે પોતાના ભક્તો છે તે એકત્ર થવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. એટલે જે અને થોડા દિવસ અગાઉ જે કોર્ટમાં જે વિવાદ ગયો હતો અને તેમાં પણ બંને જે અલગ અલગ જગ્યાએ જે બાકરો આણંદ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા એક જૂથના, જે પ્રબોધ સ્વામી જૂથ છે તેમના જે હરિભક્તો છે તેમને અને તેમના સંન્યાસીઓને, અને જે પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી છે તેઓ અત્યારે હાલમાં સોખડામાં જ રહી રહ્યા છે. આમ હવે આ જ્યારે ઉત્સવ આવી રહ્યો છે ત્યારે આ ઉત્સવ પણ બંને અલગ અલગ જગ્યાએ ઉજવણી કરવાના છે. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ જે ગરીબોને અનાજ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં 50% સુધીનો કાપ મુકાયો છે અને તેમાં ખાસ ઘઉંનો જે જથ્થો છે તેના પર કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. જે પહેલાં 4 કિલો મળતો હતો તેની જગ્યાએ હવે માત્ર 1.5 કિલો ઘઉંનો જથ્થો મળશે. આખરે શું છે તેનું કારણ, આ સમગ્ર મામલે વધુ વિગતો મેળવીએ હિરેન રાવલ પાસેથી. હિરેન, જો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઘઉંની તંગી અને અન્ય કારણોસર ભારત સરકારે ઘઉંની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને તેના કારણે ગુજરાત સહિતના અનેક રાજ્યોની અંદર NFSA કાર્ડ ધારકો માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે અનાજનો જથ્થો મોકલવામાં આવે છે તેની અંદર
ગુજરાતને 32% ઘઉંનો જથ્થો ઓછો આપવાનો નિર્ણય પણ કેન્દ્ર સરકારે કરેલો છે અને રાજ્યોને પણ ઘઉંનો જથ્થો ઓછો આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઘઉંનો જથ્થો ઓછો આવવાના કારણે સીધી તેની અસર વિસ્તરણ એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ પર થાય છે. પ્રધાનમંત્રીની અલગ અલગ યોજનાઓ અને પ્રધાનમંત્રી અન્ન સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત જે જથ્થો આપવામાં આવે છે તેમાં 3.5 કિલોના બદલે હવે 1 કિલો ઘઉંનો જથ્થો છે તે જ જે કાર્ડ ધારકો છે તેમને 27 જિલ્લાની અંદર આપવામાં આવશે. બાકીનો જે જથ્થો છે જે અત્યાર સુધી 3.5 કિલો આપવામાં આવતો હતો જેના બદલે હવે માત્ર 1 કિલો આપવામાં આવશે. બાકીનો જે જથ્થો છે તે ચોખા એની જગ્યાએ આપવામાં આવશે એટલે 2.5 કિલો ચોખા છે તે વધુ આ જે કાર્ડ ધારકો છે તેમને આપવામાં આવશે અને જથ્થો સરભર કરવામાં આવશે. ઘઉંની અછતને ધ્યાનમાં રાખી કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને પગલે રાજ્યના પુરવઠા વિભાગે આ પરિપત્ર કર્યો છે. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ. વાત સુરતની કરીએ તો કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અહીં સતત કથળી રહેલી જોવા મળી રહી છે. તેવામાં વધુ એક 7 વર્ષની દીકરી સાથે દુષ્કર્મનો બનાવ બન્યો છે. પહેલા અપહરણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેની પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે. શું છે સમગ્ર મામલો? વધુ વિગતો મેળવીએ આઝમ સાલે પાસેથી. આઝમ, ફરી એકવાર સુરત શમશાર થયું છે કારણ કે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનની હદ વિસ્તારમાં આવેલા વડોદ સ્થિત ખાતેથી એક ચાલમાંથી બાળકીનું અપહરણ થયું હતું અને ત્યારબાદ એના પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાથી એને મેડિકલ તપાસ અર્થે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર સાથે ખસેડવામાં આવી હતી. મહત્વની વાત છે કે વડોદ ગામમાં અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓ બનીને સામે આવી છે. સુરતની કોર્ટ દ્વારા કડકમાં કડક સજાઓ સંભળાવવામાં આવી રહી છે. ફાંસીની સજા ઉપરાંત જીવે ત્યાં સુધી છેલ્લે શ્વાસ સુધી, પરંતુ આવા હવસના જે વાસનાના જે લોકો છે તે આવી બાળકીઓને ભોગ બનાવી રહ્યા છે. ફરી એકવાર જે છે પાંડેસરા પોલીસ દોડતી થઈ હતી, પરંતુ જે દીકરી છે તે અચાનક જ રાતના પોતાના ઘરે પરત ફરી હતી અને ત્યારે આ સમગ્ર મામલે સામે આવ્યો હતો. પરિવાર જે છે પાંડેસરા પોલીસ પહોંચી ગયો હતું. પાંડેસરા પોલીસના સૂત્રોના અનુસાર જે શકમન છે તેની ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યો છે અને તેની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. માત્ર ને માત્ર મેડિકલ રિપોર્ટની વાર જોઈ રહી છે પાંડેસરા પોલીસ. જી આઝમ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. હવે આ ઘટનામાં જે આરોપી છે તેની તો ધરપકડ પોલીસ કરશે જ, જે અન્ય આરોપી છે, પરંતુ એવા આરોપીઓ કે જેમણે પોતાના જ જે દીકરા હોય તેને ડામ અપાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેવા આરોપીઓ જે માતા પિતા છે તેમના સામે શું કાર્યવાહી થવી જોઈએ? અંધશ્રદ્ધાનો એક મામલો રાજકોટમાં સામે આવ્યો જેમાં 2 મહિનાની દીકરી બીમાર હતી અને તેને ભુવા પાસે લઈ જવામાં આવી અને ભુવાએ તેને ડામ આપ્યા હતા. અંધશ્રદ્ધાનો આ મામલો શું છે સમગ્ર વિગતો વધુ માહિતી મેળવીએ રહીમ લાખાણી પાસેથી. રહીમ, અંકિત, ચોક્કસપણે જે રીતના વાત કરીએ, જે મજૂર પરિવાર છે, મૂળ મધ્યપ્રદેશના જાંબુવાનો રહેવાસી છે, ત્યાં તેની 1.5 વર્ષની દીકરીને તાવ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ત્યાં દવાખાને દેખાડવામાં આવ્યું હતું અને તેની દવા લેતા સારું થઈ ગયું હતું. પરંતુ જ્યારે તેઓ ગુજરાત આવી રહ્યા હતા, ગોંડલ ખાતે તેઓ મજૂરી કામ કરતા હતા, ત્યાં જ દરમિયાન ફરીથી તેને તાવ આવતા દાહોદ પાસે એક ગામમાં ભુવાને બતાવ્યું હતું અને ભુવા દ્વારા તેને 3 જે ડામ છે તે પેટના ભાગ, શરીરના ભાગમાં આપવામાં આવ્યા હતા અને તેના જ કારણે ત્યાં થોડા દિવસ માટે તો થોડીક રાહત મળી, પરંતુ ફરીથી ગત રોજ અચાનક તાવ અને આંચકી ઉપડતા તેને ગોંડલની સિવિલ હોસ્પિટલે સારવાર માટે લઈ ગયા હતા અને ત્યારબાદ રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલે સારવાર માટે લાવતા આ સમગ્ર કિસ્સો છે તે પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. તેના પિતાએ ખુદે સ્વીકાર્યું છે કે આ પ્રકારની ઘટના છે ને તેને જ લઈને વિજ્ઞાન જાથા પણ મેદાનમાં આવ્યું છે ને જે ભુવા સામે કાર્યવાહી કરવા માટેની તૈયારીઓ છે તે શરૂ કરી છે. જી રહીમ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ દેશમાં આસામમાં ફ્લડની પરિસ્થિતિ, પૂરની પરિસ્થિતિ પર હજુ પણ વિકટ જોવા મળી રહી છે. હજારો લાખોની સંખ્યામાં જે લોકો છે તેને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી છે. ત્યારે આજની પરિસ્થિતિ શું છે આસામમાં? કયા જિલ્લાઓમાં જે છે તે પૂરથી વધુ પ્રભાવિત જોવા મળી રહ્યા છે? વધુ માહિતી મેળવીએ ચારમી પાસેથી. ચારમી, ચોક્કસ અંકિત, આસામમાં ભયંકર સ્થિતિ અને દિવસે સ્થિતિ વિકટ થતી જાય છે, કારણ કે લગભગ 29 જિલ્લા એવા છે કે જે પૂરની ઝપેટમાં આવી ગયા છે અને 4000થી વધારે ગામો છે કે જેને પૂરને પ્રભાવિત કર્યા છે. અને આસામમાં હજુ પણ આ જે અત્યારની સ્થિતિ છે એ શમશે ઝડપથી એવું નથી લાગી રહ્યું, કારણ કે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આવનારા 24 કલાકમાં હજુ પણ આસામમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. આસામ અને મેઘાલય બંનેમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને સ્થિતિ એવી છે કે શાળા કોલેજો બધું બંધ કરવામાં આવ્યું છે. ઘણા ગામડા એવા છે કે જ્યાં સ્કૂલ અને જે રહેણાંક વિસ્તાર છે બંને વચ્ચેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે અને એના કારણે ઘણા બધા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ ભણવા માટે બોટ લઈને શાળાએ પહોંચી રહ્યા છે અને એમને ભણવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે ને એટલે હજુ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ છે. NDRF અને SDRF પણ ત્યાં તૈનાત છે. બોટ સતત રેસ્ક્યુ કરી રહી છે પણ છતાં પણ મુશ્કેલીઓનો અંત નથી.
જી ચાર્મી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીમાંથી આગામી 5 દિવસ રાહત મળી શકે તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે. આખરે રાજ્યમાં ગરમીનો પારો શું ગગડવાનો છે, શું છે તેનું કારણ, વધુ માહિતી મેળવીએ કિન્નરી પાસેથી. કિન્નરી, બિલકુલ અંકિત, જે પ્રમાણે અત્યાર સુધી જે ગરમી દઝાડતી આવી છે તેની અંદર ચોક્કસથી થોડીક રાહતના સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે. વાત કરવામાં આવે તો આગામી 5 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે અને અમદાવાદની અંદર આજે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલથી મહત્તમ તાપમાનની અંદર 2 થી 3 ડિગ્રી સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. ઉપરાંત જો વાત કરવામાં આવે તો પ્રી મોન્સૂનની એક્ટિવિટી જે છે તે બિહારની અંદર શરૂ થઈ ચૂકી છે. આ એક્ટિવિટીને કારણે થઈને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાયો હતો અને અલગ અલગ ઘટનાઓની અંદર કેટલાક લોકોના મૃત્યુ પણ થયા છે. જી કિન્નરી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે.